ایران کی سیکیورٹی اور فوجی طاقت کو سمجھنے کے لیے اسے صرف فوجیوں، ٹینکس یا میزلز کی تعداد میں نہیں پرکھا جا سکتا، بلکہ وہ ایک مکمل ریاستی ڈھانچہ ہے جو نظریے، جغرافیے، تاریخ اور مسلسل خطرات کے احساس سے تشکیل پایا ہے۔ ایران کی پوری سیکیورٹی سوچ اس مفروضے پہ کھڑی ہے کہ وہ ایک مستقل محاصرے میں ہے، اور اسی احساس نے اس کے دفاعی نظام کو ایک منفرد شکل دے دی ہے۔ ایران کی ریاستی سیکیورٹی کا مرکز ایران ہے، مگر اس کی طاقت کی جڑیں سرحدوں سے کہیں آگے تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ایران کا فوجی ڈھانچہ کتنے ستونوں پہ کھڑا ہے؟ ایک باقاعدہ فوج جسے آرٹش کہا جاتا ہے، اور دوسرا نظریاتی اور اسٹریٹجک فورس جسے اسلامی انقلابی گارڈ کور کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے کردار کیا ہیں؟ ان کے دونوں کے اہداف کیا ہیں؟ ریاست کا تحفظ اور نظام کا تسلسل کیا ہے؟ اسی بارے میں بات اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایرانی آرٹش دراصل روایتی فوج ہے جس کے ذمے زمینی سرحدوں اور فضائی حدود اور سمندری راستوں کا دفاع ہے۔ اس کے اندر بری فوج ہے، فضائیہ ہے، بحریہ شامل ہے، اور اس کا ڈھانچہ کلاسیکل فوجی اصولوں پہ مبنی ہے، جس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے، یونٹس ہیں، ڈویژنز ہیں، اور کور کی سطح پر منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ اگرچہ اس کے پاس جدید مغربی ہتھیار محدود ہیں، مگر یہ فوج تعداد، جغرافیائی واقفیت اور طویل دفاعی تجربے کی بنیاد پہ کام کرتی ہے۔ اس کے برعکس اسلامی انقلابی گارڈ کور، یہ کیا ہے؟ یہ ایک مکمل سیکیورٹی ادارہ ہے جس کے دائرہ اختیار میں زمینی، فضائی، بحری، میزلز، سائبر اور انٹیلیجنس تمام شعبے آتے ہیں۔ گارڈز کور کا بنیادی مقصد روایتی جنگ جیتنا نہیں ہے، بلکہ دشمن کو یہ یقین دلانا ہے کہ ایران پر حملے کی قیمت ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی میزائل فورس، ڈرون پروگرام اور خطے میں پراکسی نیٹ ورک زیادہ تر اسی ادارے کے تحت کام کرتے ہیں۔ ایران کی طاقت کے ڈھانچے میں اسلامی انقلاب گارڈ کور یا پاسداران انقلاب ایک ایسا ستون ہے جس نے نہ صرف ایران کے اندرونی استحکام کو برقرار رکھا، بلکہ خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کی بنیاد بھی بنا۔ اس فورس کی طاقت اور اس کے نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی تشکیل، کردار اور تاریخی تجربات کو باریک بینی سے دیکھنا ہوگا۔ پاسداران انقلاب کی بنیاد 1979 میں ایران کی اسلامی انقلاب کے فوراً بعد رکھی گئی۔ اس کا مقصد محض فوجی کارروائی نہیں تھا، بلکہ انقلاب کے نظریے کو زندہ رکھنا تھا اور اس کے دشمنوں کو روکنا تھا۔ اس فورس کا ڈھانچہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک تو زمین، سمندر اور ہوا میں عملی فوجی یونٹس ہیں، اور دوسرا اندرونی سیکیورٹی، انٹیلیجنس اور پراکسی نیٹ ورک کے ذمہ داریاں انجام دینے والے ادارے۔ یہی ساخت اسے عام فوج سے منفرد بناتی ہے، کیونکہ یہ صرف دشمن کو مارنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، بلکہ اپنے نظریاتی اہداف کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اس کی طاقت کا پہلا راز تربیت اور تنظیم میں چھپا ہے۔ پاسداران انقلاب کے اہلکار نہ صرف روایتی فوجی تربیت حاصل کرتے ہیں، بلکہ سیاسی اور نظریاتی تربیت بھی انہیں دی جاتی ہے، جس سے وہ اپنے مشن میں مکمل طور پہ مخلص رہیں۔ اس فورس میں زمینی، فضائی اور بحری صلاحیتیں جغرافیہ اور یہ اسٹریٹجک حساب سے یکجا کی گئی ہیں۔ اس کے پاس خاص کمبوڈیشن یونٹس ہیں جو خاص مشنز کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، اور یہ یونٹس کسی بھی روایتی فوجی دستے سے زیادہ تیز اور مؤثر سمجھے جاتے ہیں۔ دوسرا راز اس کی مالی اور صنعتی خود انحصاری میں ہے۔ پاسداران انقلاب کے پاس اپنے ہتھیار بنانے، میزائل پروگرام چلانے اور ڈرون تیار کرنے کی صلاحیت ہے، جس سے وہ بیرونی پابندیوں یا حملوں سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے۔ چاہے مغربی ممالک نے ایران پہ معاشی پابندیاں لگائیں، چاہے ہتھیار کی برآمدات بند کر دی، پاسداران انقلاب کے منصوبے ہمیشہ جاری رہے، دفاعی صلاحیتوں کو فروغ دیتے رہے۔ تاریخی طور پہ کئی مواقع آئے ہیں جب عالمی طاقتوں اور مخالف گروہوں نے اس فورس کو توڑنے کی کوشش کی۔ 1980 کے دہائی میں عراق کے ساتھ جنگ میں امریکہ اور یورپ نے پاسداران انقلاب کے ساز و سامان کو محدود کرنے کی کوشش کی، مگر ایران نے میزائل پروگرام، پراکسی نیٹ ورک اور زیر زمین ورکشاپس کے ذریعے اس کا جواب دیا۔ 2000 کی دہائی میں امریکہ اور اسرائیل نے ڈرون حملے، انٹیلیجنس آپریشنز اور معاشی پابندیوں کے ذریعے اس فورس کو کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن پاسداران انقلاب نے ہمیشہ اپنی بنیادی صلاحیت کو برقرار رکھا۔ اس کی بڑی وجہ اس کا منتشر اور محفوظ ڈھانچہ ہے۔ زیر زمین یونٹس، موبائل لانچ پلیٹ فارمز، متعدد کمانڈ چینز اسے کسی بھی ایک حملے سے مکمل طور پہ ختم ہونے سے بچاتے ہیں۔ تیسرا پہلو اس کی علاقائی حکمت عملی ہے۔ پاسداران انقلاب نے خطے میں اپنے پراکسی نیٹ ورک کو اتنی مؤثر طریقے سے قائم کیا ہے کہ وہ خود اپنے ملک سے باہر بھی اثر و رسوخ قائم رکھتی ہے۔ لبنان میں حزب اللہ، یمن میں ہوتی، عراق میں شیعہ ملیشیا، یہ سب پاسداران انقلاب کے زیر اثر ہیں، اور اگر ایران پہ کسی قسم کا حملہ جب ہوتا ہے تو یہ فورس فوری جواب دینے کے قابل ہوتی ہے۔ یہی علاقائی اثر و رسوخ اس کی طاقت کو صرف داخلی نہیں بلکہ بیرونی طور پہ بھی مضبوط بناتا ہے۔
चौथा राज उसकी इंटेलिजेंस और साइबर सलाहियतें। पासदारान इनकलाब के पास ना सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि खत्ते में खुफिया नेटवर्क्स मौजूद हैं जो दुश्मन की नकलो हरकत, हमलों की मनसूबाबंदी और मुमकिना खतरात का पहले से पता देते हैं। यही वजह है कि मुतअद्दिद आलमी ताकतों के ऑपरेशंस, चाहे वो ड्रोन हमले हों या इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हों, अक्सर नाकाम रहे। पासदारान इनकलाब के एहलकार ना सिर्फ खुद महफूज हैं बल्कि अपने आलात और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी महफूज रखने में महारत रखते हैं। इसके अलावा नजरियाती वाबस्तगी इस फोर्स को तोड़ना तकरीबन नामुमकिन बना देती है। एहलकार सिर्फ एक फौजी दस्ता नहीं है बल्कि इनकलाब के मुहाफिज और नजरियाती मिशन के लिए वक्फ हैं। इस वाबस्तगी ने बैरूनी दबाव, मुआशी पाबंदियों और फौजी हमलों के बावजूद इसे मुस्तकिल और फाल रखा है। पासदारान इनकलाब की ताकत का एक अहम पहलू उसका मतवाजन दिफाई निज़ाम है। ये निज़ाम छोटे मोबाइल, मुंतशिर और ज़ेर ज़मीन यूनिट्स पर मुश्तमिल है जो किसी भी बड़े हमले के नतीजे में भी फौरन दोबारा फाल हो सकते हैं। यही खुसूसियत मगरबी ममालिक की बारहा कोशिशों के बावजूद इस फोर्स को कमज़ोर ना कर पाने की सबसे बड़ी वजह है। यह कहा जा सकता है कि पासदारान इनकलाब की ताकत सिर्फ उसके हथियार या फौजियों में नहीं बल्कि एक मुकम्मल मॉडल में है जिसमें तरबियत है, नजरिया है, प्रॉक्सी नेटवर्क है, सनती खुद नसारी है, इंटेलिजेंस है, इलाकाई असर व रसूख है, जेर ज़मीन ढांचा है। यही वो अनासिर है जो इसे ना सिर्फ ईरान के अंदरूनी दिफा की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं बल्कि खत्ते में ईरान की ताकत का सबसे नुमाया सुतून भी बनाते हैं। अगरचे आलमी ताकतें मुतअद्दिद बार कोशिश कर चुकी हैं कि पासदारान इनकलाब की बुनियादों को कमजोर किया जाए। हर कोशिश में ये फोर्स अपनी बुनियादों पर कायम रही। इसकी हिफाजत, इंतशार, नजरियाती वाबस्तगी, इलाकाई हिकमत अमली ने इसे हर किस्म की बैरूनी और दाखिली धमकियों के बावजूद मुस्तहकम रखा और ईरान की दिफाई ताकत को नाकाबिल तलाफी उनसर बनाया। ईरान की फिर जमीनी सिक्योरिटी को समझने के लिए उसकी जोग्राफियाई साख्त को समझना जरूरी है। पहाड़ी इलाके, वसी सहरा और तवील सरहदें ईरान को कुदरती दिफा फराहम करती हैं। ईरान ने अपनी जमीनी फौज को इस अंदाज में तरतीब दिया कि वो बड़े पैमाने पर दुश्मन की पेशकदमी को सुस्त कर सके। उसमें मोबाइल यूनिट, जेर जमीन तनसीबात, मुंतशिर फोर्स ढांचा शामिल है ताकि किसी एक हमले में फैसला कुन नुकसान ना हो। फिर फजाई ताकत के मैदान में ईरान का मॉडल दिफाई नौइयत का है। उसके पास जदीद लड़ाका तैयारों की कमी है मगर उस कमी को जमीन से फजा में मार करने वाले दिफाई निजाम से पूरा किया गया। ईरान ने मुख्तलिफ लेयर्स पे एयर डिफेंस नेटवर्क कायम किया है जिसमें रडार, कमांड सेंटर्स, मोबाइल जो यूनिट्स हैं जहां से लॉन्चिंग पैड्स बनाए जाते हैं उनको मोबाइल यूनिट्स बनाया। फिर मिसाइल बैटरीज हैं। इस निज़ाम को इस तरह से तरतीब दिया कि दुश्मन के लिए फजाई बरतरी हासिल करना आसान न रहे, चाहे वो मुकम्मल तौर पर रोका ना जा सके। बहरी सिक्योरिटी ईरान के लिए खास अहमियत रखती है क्योंकि उसकी मईशत और आलमी सियासत में किरदार समुद्री रास्तों से जुड़ा हुआ है। ईरान की बहरी हिकमत अमली रिवायती बहरी जंग पे नहीं है बल्कि गैर मुतवाजिन और सिमेट्रिक वॉरफेयर पे मबनी है। तेज रफ्तार कश्तियां, बारूदी सुरंगें, साहिली मिसाइल, आबदोजें इस हिकमत अमली का हिस्सा है। इसका मकसद किसी बड़ी बहरी ताकत को शिकस्त देना नहीं है बल्कि उसे इस कदर खतरे में डालना है कि वो खुले तसादुम से गुरेज करे। ईरान की मिसाइल फोर्स उसकी सिक्योरिटी ढांचे का सबसे नुमाया सतून है। ये फोर्स बराह रास्त स्ट्रेटेजिक डिटरनेंस का किरदार अदा करती है। मुख्तलिफ रेंज के मिसाइल्स, मतनू लॉन्च प्लेटफॉर्म, जेर ज़मीन लॉन्च साइट्स ईरान को यह सलाहियत देती हैं कि वो हमले की सूरत में फौरी और दूर रस जवाब दे सके। यही उनसर ईरान को खत्ते में एक फैसला कुन फरीक बनाता है। अंदरूनी सिक्योरिटी के हवाले से ईरान का निज़ाम इंतहाई मजबूत और कंट्रोल्ड है। इंटेलिजेंस इदारे, दाखिली फॉरम्स और नीम फौजी तंजीमें इस बात को यकीनी बनाती हैं कि रियासती ढांचे को अंदर से खतरा लाक ना हो। 12 रोज़ा जंग के अंदर उन्होंने जो सीखा उससे मजीद उसकी जो हिफाजती हिसार की कवर है वो तरतीब दी हैं और उससे रियासती कंट्रोल को बरकरार रखने की कोशिश की है। ईरान की सिक्योरिटी ताकत का एक और अहम पहलू उसकी इलाकाई हिकमत अमली है। ईरान बराह रास्त माजी में जंग की बजाय असर रसूख के जरिए दिफा को तरजीह देता रहा है। खित्ते में इत्तेहादी गिरोह, नजरियाती हम आहंगी और तवील मुद्दती ताल्लुकात उसी हिकमत अमली का हिस्सा रहे हैं और उसका मकसद ये रहा था कि दुश्मन को ये पैगाम दिया जाता रहे कि ईरान पे हमला सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा। तो फिर आज उसको अमली तौर पे साबित किया गया कि ईरान पे हमला ईरान पे ही सिर्फ हमला तसव्वुर नहीं होगा। अगर इस पूरे निज़ाम को सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो ईरान की सिक्योरिटी ताकत 3 दायरों में काम करती है। पहला दायरा अंदरूनी इस्तेहकाम, जहां रियासत अपने अंदर नज़म बरकरार रखती है। दूसरा दायरा सरहदी और इलाकाई दिफा, जहां फौजी ताकत और जोग्राफिया किरदार अदा करते हैं। तीसरा दायरा स्ट्रेटेजिक डिटरनेंस है, जहां मिसाइल, बहरी हिकमत अमली और इलाकाई असर व रसूख दुश्मन को रोकने का जरिया बनते हैं। तो इसी हिकमत अमली के तहत आने वाले दिन कौन सा मंजरनामा पेश करेंगे ये देखने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।